ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ 28 ਔਰ 29 ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। और भाइयों बहनों, इस जगह के उत्ते परमेश्वर का वचन सारे संसार के लोगों को पुकार रहा है, सारे संसार के लोगों को बुला रहा है और इस सारे संसार दे विच परमेश्वर पुकार रहा है, हे सारे थके हुए हो अते भार हेठ दबे हुए हो। बोलो, हे सारे थके हुए हो अते भार हेठ दबे हुए हो। अगर इस संसार को ਅਸੀਂ देखिए भाइयों बहनों, सारे संसार के जो लोग हैं वो थके हुए, वो पार दे हेठा और बोझ दे हेठा दबे हुए हैं। और आज इंसान जो थक चुके हैं मेहनत कर करके, थक चुके हैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा के, और थक चुके हैं वो पूरे अपने जो पूर्ण तरीके दे नाल वो जीवन दे विच जो भी करना चाह रहा सी वो कर करके थक चुके हैं, लेकिन जो भी वो कर रहा है उस दे उत्ते वो आशीष नु नहीं प्राप्त कर रहा। वो जो भी कर रहा है उस दे उत्ते बरकत नहीं है और वो थक चुके हैं। मेरी मेहनत किथे जा रही है, मैं जो भी परिश्रम कर रहा, मैं जो भी मेहनत कर रहा उसका फल मैनू मिल नहीं रहा और मेरी जिंदगी दे विच बहुत सारे बोझ है। अगर आज तुसी देखोगे इंसान बोझां और भार दे हेठ दबया होया, किदे हेठ दबया होया, बोझ अते भार दे हेठ दबया होया। और सब तो पहला जो बोझ है वो है आत्मिक बोझ। केड़ा बोझ है? आत्मिक बोझ। नंबर 2 आर्थिक बोझ, बीमारियों का बोझ उसके उत्ते है, दुखों का बोझ उसके उत्ते है, निराशा का बोझ उसके उत्ते है, पीड़ा का बोझ उसके उत्ते है और वो लगातार बोझ उसनु निराशा दे विच लेके जा रहे हैं। और कई बार निराशा इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इंसान अपने जीवन नु नाश करने के लिए सोच रहा है। और इस तरह दे नाल परमेश्वर दा वचन बोल रहे हैं, तुसी बहुत बीजिया लेकिन थोड़ा बढ़िया। की कीता? बहुत बीजिया लेकिन थोड़ा बढ़िया। तुसी कपड़े पा रहे हो लेकिन गर्म नहीं हो रहे, तुसी खा रहे हो ਤੁਹਾਡਾ पेट नहीं भर रहा और तुसी अपनी कमाई छेद वाली थैली ਦੇ ਵਿੱਚ रख रहे हो। किथे रख रहे हो? छेद वाली। और भाई जिस जो कड़े ਦੇ ਵਿੱਚ या जिस थैली ਦੇ ਵਿੱਚ छेद होंगे, जो कुछ भी ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ वो निकलता चला जा रहा। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ इंसान ਦੀ हालत। और जो कुछ भी कर रहा है और जिस कड़े च पा रहे ना उस कड़े ਦੇ ਵਿੱਚ छेद है, जिस भी थैले दे विच पा रहा उस दे विच छेद है और जो कुछ भी पा रहा उस दे विचों निकलता चला जा रहा और इंसान खाली दा खाली आता है और वो पुकार रहा है, वो पीड़ा दे विच है और परेशानियां दे विच है और उस दे मन दे विचों एक आवाज निकल रही है, कोई है जो मैनू इस हालात दे विचों छुटकारा दे सके, कोई है जो मैनू इस बोझ तो मुक्ति दे सके, कोई है जो इस हालातां दे विचों मैनू आजाद कर सके। और मैं तुहानू आज दसना चाह रहा परमेश्वर तुहानू प्रेम करदा है और परमेश्वर तुहानू बुला रहा है और उसका वचन तुहानू पुकार रहा है। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हे सारे थके हुए हो अते भार हेठा दबे हुए हो। बोलो, हे सारे थके हुए हो अते भार हेठा दबे हुए हो। परमेश्वर बुला रहा है सारे संसार नु, जो भी बोझां दे हेठ दबे हुए हैं, जो भी भार दे हेठ दबे हुए हैं, जो भी मेहनत कर करके थक चुके हैं, जो अपनी जिंदगी तो थक चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो परेशान हो चुके हैं, जिन्होंने आस और उम्मीद को छोड़ दी है। भाई बहनों, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक उम्मीद है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक आस है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक जिंदा खुदा है जो ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है और ਤੁਹਾਨੂੰ बुला रहा है। और पहला काम मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, बोझों तो आजाद होने के लिए सब तो पहला सानू कुछ करने की जरूरत है। और स्टेप नंबर 1 की है, यीशु मसीह की बोल रहे हैं, मेरे कोल आओ। बोलो, मेरे कोल आओ। सानू की करने की लोड़ है? बोझ लेके, बीमारियां लेके, परेशानियां लेके, जिस भी हालात दे विच असीं हां ना, सानू प्रभु दे कोल आउण दी लोड़ है। की करन दी लोड़ है? बहुत समय सानू छुटकारा चाहिए, सानू चंगाई चाहिए, साडी जिंदगी दे विच आश्रय क्रम चाहिए, लेकिन असीं आश्रय क्रम किवें प्राप्त करना चाह रहे हैं? असीं दूर दूर तो प्राप्त करना चाह रहे हैं। कितों प्राप्त करना चाह रहे हैं? लेकिन दूर दूर तो साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसलिए बिल्कुल ओदे कोल आउण दी लोड़ है। और कोल आउण दा मतलब है 100% समर्पण। बोलो, कोल आउण दा मतलब है 100%
99 नहीं, 98 नहीं, 90 नहीं, लेकिन कितना समर्पण? 100%। और ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਹਿਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਯਹੋਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ 37 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, जो कुछ पिता मैनू देंदा है मेरे कोल आएगा अते जो कोई मेरे कोल आउंदा है मैं कदे भी उसनू कट ना देवांगा। बोलो, जो कुछ पिता मैनू देंदा है। कौन देंदा? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई भी ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਭਾਈਓ ਬਹਿਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ आओ। एक बार फिर बोलो, मेरे कोल आओ। सानू की करन दी लोड़ है? प्रभु दी कोल आइए। पड़ोसी नु बोलिए, अपने बोझ लेके, अपने भार लेके, अपनी परेशानियां लेके प्रभु यीशु मसीह दे कोल। और जदों ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? क्योंकि परमेश्वर सारे बोझ आप चुक लेगा, परमेश्वर सारी परेशानियां आप चुक लेगा और सानू आजाद कर देगा। ताली बजा के परमेश्वर के प्रणाम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरा काम, दूसरा स्टेप जो सानू अपने जीवन दे विच अपनाउण दी लोड़ है, वो यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरा झूला अपने ऊपर ले लो। बोलो, यीशु मसीह दा झूला अपने ऊपर लेना। झूले का मतलब है आज्ञाकार। की करनी? एक बार फिर बोलो, की करना? जो आज्ञाकारी साडी जिंदगी च आ रही है, बहुत बार ਅਸੀਂ प्रभु दे कोल आ गए, लेकिन झूला उठाने ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। झूला उठाना मतलब है ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और जो आज्ञाकारी दे विच ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਣੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉન્નਤੀ और तरक्की करनी शुरू कर देंगे। की कर देंगे? बोलो, उन्नति और तरक्की करनी शुरू कर देंगे। साडा जीवन बदल जाना है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਬੜੋਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੜੋਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ और परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। पड़ोसी ने बोले, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। एक बार फिर बोलिए, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। एक बार फिर बोलिए, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह दी जय। और भाइयों बहनों, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਖੜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 50 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 4 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਉਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਯਹੋਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ 23 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੁਣਨਾ
ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। लेकिन जो प्रभु के प्रेम दे विच ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ परमेश्वर ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ? ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। और जो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈਏ। ਨੰਬਰ 3, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਝ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100% ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੇਨ।